Shri Narendra Modi, the Prime Minister of our great nation, a great leader for a great country. May I now request Shri Narendra Modi ji to give away his valuable message on this historic occasion. ఆ దివ్య సందేశాన్ని పూజ్యులు పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారు తెలుగులో అనువదిస్తారు. प्रिय मैना सदोरा, प्रिय मैना सोदारा, सोदारी, मानुसारा, नमस्कारम. प्रधानमंत्री की विजयादशमी शुभकांक्षालु. ప్రియమైన సోదరీమణులారా, మీ అందరికీ పవిత్రమైన విజయదశమి శుభాకాంక్షలని ప్రధాని గారు తెలియజేస్తున్నారు. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान नरसिम्हन जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री अशोक गजपति राजू जी, सिंगापुर के मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिस्टर एस ईश्वरन, तमिलनाडु के राज्यपाल श्रीमान रोसैया जी, असम एवं नागालैंड के राज्यपाल श्रीमान पी.बी. आचार्य जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्रीमान के.सी. राव, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमणा जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, जापान के स्टेट मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिस्टर योशुके तागाकी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान वाई.एस. चौधरी, हैदराबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिलीप भोसले जी, आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर और नवरात्रि की शक्ति उपासना के बाद आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. నవరాత్రి ఉపవాసాలు పూర్తి చేసుకొని విజయదశమిలో ప్రవేశించిన ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక నూతన అధ్యాయంలో ప్రవేశిస్తూ ఉంది. आज आंध्र प्रदेश की राजधानी, जो राजधानी सदियों से अपनी एक सांस्कृतिक विरासत लेकर के जी रही है, अपनी एक ऐतिहासिक विरासत को लेकर के जी रही है, उस संस्कृति के साथ जोड़ते हुए, उस ऐतिहासिक विरासत को साथ जोड़ते हुए अमरावती नए रंग रूप के साथ, नए आधुनिक साज सज्जा के साथ आंध्र के आशा अपेक्षा का केंद्र बिंदु बनने जा रही हैं और एक प्रकार से सच्चे अर्थ में पीपल्स कैपिटल बनने जा रही हैं. मैं यहाँ की सरकार को, यहाँ के नागरिकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. శతాబ్దాల యొక్క చరిత్ర కలిగి, వారసత్వం కలిగి, సంస్కృతిని కలిగి వాటన్నింటినీ గుర్తు చేసే విధంగా ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త రాజధాని అన్ని రకాల సాంకేతిక హంగులతో, చారిత్రాత్మక నేపథ్యంతో ప్రజా రాజధానిగా ఈ యొక్క అమరావతి ఏర్పడుతున్న సందర్భంగా నేను అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. सरकार बनने के इतने कम समय में चंद्रबाबू ने जिस गति से इस काम को हाथ में लिया और इसको दुनिया में जो कुछ श्रेष्ठ है उसको समाहित करने का प्रयास किया, इसलिए मैं चंद्रबाबू जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ మంచి అలవాట్లు, మంచి పద్ధతులు, ఉదాహరణలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సేకరించి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు వాటన్నిటిని జోడించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి. हमारा देश आजाद होने के बाद बहुत कम नए शहर बने हैं और उसके कारण भारत में नए शहर बनाना ये विषय उतनी मात्रा में लोगों में प्रचलित नहीं है कि आज के युग में जितनी मात्रा में होना चाहिए था. స్వాతంత్ర అనంతరం మన దేశంలో దురదృష్టవశాత్తు కొత్త నగరాల యొక్క సుందర నగరాల యొక్క నిర్మాణం అనుకున్నట్టుగా జరగలేదు. కానీ ఇవాళ ఆ అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में एक ऐसी सोच बनी कि अर्बनाइजेशन एक समस्या है और उसी के चलते हमने इस ग्रोथ सेंटर की तरफ अनदेखी की है. మన దేశంలో ఈ పట్టణీకరణ వైపు తగినంత మనం శ్రద్ధ తీసుకోలేదు. అందుకని ఇవాళ ఈ అస్తవ్యస్త పరిస్థితి ఏర్పడింది. आज समय की मांग है कि अर्बन डेवलपमेंट को हमने समस्या नहीं मानना चाहिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए. ఈ పట్టణీకరణ ఒక సమస్యగా కాకుండా ఇది ఒక గొప్ప మహత్తర అవకాశంగా చేపట్టి పట్టణాల యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలసి ఉంది. और इसीलिए भारत सरकार ने दुनिया जिस प्रकार से बदलती रही है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, हमें एक आधुनिक शहरों की रचना की ओर जाना होगा और 100 स्मार्ट सिटी की दिशा में जाने का एक अहम कदम भारत सरकार ने उठाया है. ప్రపంచంలో ఏ విధంగా అయితే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి సుందర నగరాల వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారో అదేవిధంగా భారతదేశంలో కూడా ఈ శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అత్యంత ఆధునికమైన యొక్క సుందరమైన యొక్క ఆకర్షణీయ నగరాలను 100 నగరాలను ఏర్పాటు చేయాలని భారత ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించింది. और ये शहर इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी सेंटर हो, आर्थिक ग्रोथ के भी वो इंजन बने. इस प्रकार के शहरों की एक रचना नए सिरे किसी करने की दिशा में हमारा प्रयास है. ఈ కొత్త నగరాల్లో ఒకవైపు సంపదను సృష్టించడము, మరొక వైపు ఆధునీకరించడము, ప్రజల యొక్క జీవనంలో మెరుగుదల తీసుకురావడం ఇది నా యొక్క ఉద్దేశం. और तब जाकर के ये नए आधुनिक शहर जिसमें आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, आधुनिक से आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन हो, वर्क टू वर्क की योजना हो, ग्रीन हो, नो वेस्टेज वाला सिटी बने. వ్యర్థాలు ఉండకుండా మనం నడిచిపోయి పని చేసుకునేదానికి అవకాశం కలిగించే విధంగా వాహనాలు అవసరం లేకుండా అదేవిధంగా ఆధునిక హంగులు కూడా కలిసి అన్ని విధాల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి నగరాలను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంది. వ్యర్థ పదార్థాలు ఎక్కువగా రాకుండా పరిశుభ్రతగా ఉండేటువంటి నగరాలను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంది. मैं आशा करता हूं कि देश के अंदर अर्बन डेवलपमेंट की दिशा में जो नए कदम उठाए हैं उसमें अमरावती, आंध्र प्रदेश एक सीमा चिन्ह के रूप में मार्गदर्शक काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है. ఈ దేశంలో పట్టణాభివృద్ధి ఏదైతే వేగంగా ముందుకు వెళుతుందో దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ అమరావతి నగరం కూడా ఒక ముఖ్య భాగస్వామి దిక్సూచిగా ఉండాలని చెప్పని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. अभी जापान के मंत्री श्री बता रहे थे कि नया शहर कितना बनाना कितना कठिन होता है, उसका जापान को भली भांति अनुभव है. జపాన్ మంత్రి గారు ఇప్పుడే కొత్త నగరం ఏర్పాటు చేయడంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి, సవాళ్ళు ఎదురవుతాయని అనేక అనుభవాలు ఇప్పుడు చెప్పారు. मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आया जब 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया. उसके बाद मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व आया. पूरा कच्छ जिला हमारा और अन्य जिलों के महत्वपूर्ण शहर एक प्रकार से ध्वस्त हो चुके थे. हमारे सामने बड़ी चुनौती थी उन सभी गांवों को, शहरों को खड़ा करना. నా జీవితంలో కూడా అలాంటి సవాలు అనుభవం ఎదురైంది. 2001లో భయంకరమైన భూకంపం కచ్లో గుజరాత్లో వచ్చినప్పుడు ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యత చేపట్టే బాధ్యత నాపై వచ్చింది. దాన్ని మొత్తం అంతా విధ్వంసం యొక్క
ఆ ప్రాంతాన్నంతా తిరిగి పునర్నిర్మాణం చేయడం అవుతుందో అది ఒక పెద్ద సవాలుగా స్వీకరించడం జరిగింది. लेकिन जब पॉलिटिकल व्हील हो, जनता जनार्दन का समर्थन हो, स्पष्ट दृष्टि हो, तो सिद्धियां प्राप्त होके रहती हैं और आज वो जिला हिंदुस्तान के फास्टेस्ट गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में अपनी जगह बना रहा है. ఒక రాజకీయ దృఢ సంకల్పం ఉంటే, సత్సంకల్పం ఉంటే, ప్రజల యొక్క మద్దతు ఉంటే దేనైనా నెరవేర్చడానికి ఉదాహరణ, సజీవ ఉదాహరణ కచ్ జిల్లా. ఇవాళ దేశంలో, రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చెందిన జిల్లాల్లో ప్రముఖంగా పేర్కొనే విధంగా ఆ కచ్ జిల్లా తిరిగి పునర్నిర్మాణం చేయడం జరిగిందని సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. जब ये अमरावती का मुझे निमंत्रण मिला, मैंने बाबू को कहा था मैं जरूर आऊंगा, लेकिन जब मैंने अखबार में पढ़ा कि चंद्रबाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री के घर गए, जाकर के उन्होंने उनका निमंत्रण दिया, ये जब समाचार मेरे पास आए तब मेरी खुशियों का पार नहीं रहा था और इसलिए मैं उनको विशेष बधाई देता हूं इस काम के लिए. ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని అమరావతికి శంకుస్థాపనకు రావాలని నాకు ఆహ్వానం ఇచ్చినప్పుడు నేను అంగీకరించాను. ఆ తర్వాత నాకు వార్తా ప్రసారాల ద్వారా సమాచారం తెలిసింది. శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారి ఇంటికి వెళ్ళి స్వయంగా ఆహ్వానించాడని చెప్పారంటే నేను మనసులో ఎంతో సంతోషించాను. कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ के कारण विचार विमर्श की प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना हड़बड़ में, जल्दबाजी में आंध्र और तेलंगाना विभाजन हुआ. రాజకీయ కారణాలతో సరైనటి యొక్క ఆలోచనలు చేయకుండా, పరిపక్వతతో భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించకుండా ఆ రోజు తొందరపాటుతో రాష్ట్ర విభజన ఆంధ్ర తెలంగాణగా ఏర్పాటు చేశారు నాటి పాలకులు. लेकिन इस सारी प्रक्रिया में जो निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ी, संपत्ति का अपरंपार नुकसान हुआ, उसकी पीड़ा मुझे आज भी है. ఆ సందర్భంగా రెండు ప్రాంతాల్లో అమాయక జనం యొక్క ప్రాణాలు పోవడం, కొంత ఆస్తులు ధ్వంసం కావడం అవన్నీ కూడా నా మనసును ఎంతో కలిచివేశాయి. अंग्रेजों ने कुछ ऐसी चीजें छोड़ करके गए कि उसके कारण आज भी हमारे देश में कभी न कभी कोई न कोई तनाव पैदा होता है. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోతూ పోతూ కొన్ని అలాంటి ఆలోచనలు వదిలిపెట్టిపోయారు. వాటి కారణంగా మన దేశంలో కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి ఉద్రిక్తతలు, వైషమ్యాలు వస్తూ ఉన్నాయి, జరుగుతూ ఉన్నాయి. पिछली सरकार की कुछ ऐसा करके गई है कि जिसके कारण आंध्र और तेलंगाना के बीच हर हमेशा कोई न कोई तनाव के कारण बने रहते हैं. గత ప్రభుత్వం పోతూ పోతూ సమస్యలు పరిష్కరించకుండా జటిలం చేసిపోయింది. అందుకని అప్పుడప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య సమస్యలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. लेकिन अब समय की मांग है कि हम आंध्र और तेलंगाना, चाहे आंध्र हो चाहे तेलंगाना हो, हमारी आत्मा तेलुगु है. ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ మన అందరి యొక్క ఆత్మ, తెలుగువారి అందరి యొక్క ఆత్మ ఒకటే, తెలుగువారి అందరూ ఒకటే, తెలుగువారి ఆత్మ ఒకటే. और इस तेलुगु आत्मा की दो भुजाएं हैं, एक तेलंगाना एक आंध्र, और दोनों इतनी प्रगति करें, दोनों एक दूसरे को इतने पूरक हो कि हिंदुस्तान की शान बढ़ाने में ये हमारी शक्ति बनी रहे. ఈ తెలంగాణ, ఈ ఆంధ్ర రెండు కూడా భుజంగా పనిచేస్తే భారతదేశాన్ని శక్తివంతంగా దేశంగా తయారు చేయాలనే ప్రయత్నం అవుతుందో అది కూడా సంకల్పం సిద్ధిస్తుందనే విశ్వాసం నాకుంది. मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ने जो एक स्टार्टअप का अभियान चलाया है, उस स्टार्टअप का सबसे ज्यादा लाभ लेने की किसी की ताकत है तो इस धरती की है. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏతుందో ఇది కొత్తగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంచేట స్టార్టప్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. దాన్ని బాగా శక్తివంతంగా చేపట్టగలిగే శక్తి, తాహత్తు ఎక్కడ ఉందంటే ఈ భూమి పైన ఉంది, ఈ తెలుగు గడ్డ పైన ఉందని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. आंध्र के लाखों जवान दुनिया के अनेक देशों में प्रोफेशनल्स के नाते अपनी उत्तम जगह बनाई है. మన ఆంధ్ర తెలుగు ప్రజలు, యువకులు ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో అనేక చోట్ల వెళ్ళి ప్రముఖమైన స్థానాలు అక్కడ సంపాదించారు, మనకి పేరు తెస్తూ ఉన్నారు. आंध्र प्रदेश जिसके पास ऐसे प्रतिभावान नौजवान हो, बुद्धिमान यूथ हो, वे इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए एक पूरा नया साम्राज्य आंध्र की धरती पर खड़े कर सकते हैं.
ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన ఈ తెలుగు యువకులు, విద్యావంతులు, విద్యార్థులు, వీళ్ళ తెలివి అమోఘమైనది. వీళ్ళందరూ కూడా చొరవ చూపించి ఈ స్టార్టప్ల విషయంలో మరింతగా శ్రద్ధ తీసుకుంటే ఇది ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవంలాగా ఈ యొక్క ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. దేశానికి, రాష్ట్రానికి మేలు జరుగుతుంది. मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा आने वाले दिनों में आंध्र एक नई आर्थिक क्रांति का नेतृत्व करेगा. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఒక నవ్య ఆర్థిక క్రాంతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధించి పెడుతుందనే విశ్వాసం నాకుంది. ये युवा केंद्रीय आर्थिक क्रांति होगी. యువకులపై ఆధారపడే ఆర్థిక వ్యవస్థ, కేంద్రీకృత వ్యవస్థ రాబోతుంది. जिस देश के पास 800 मिलियन 65 साल से कम आयु की उम्र के नौजवान हो, वो देश नई आर्थिक शक्ति बन सकता है, नई आर्थिक क्रांति कर सकता है. ఏ దేశంలో అయితే 80 కోట్ల మంది ఈ యొక్క 25-40 సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఆర్థిక శక్తిగా ఎదిగేందుకు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తారనే విషయంలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. और मुझे विश्वास है कि भले आंध्र और तेलंगाना अलग हुए हो, लेकिन दोनों में आगे बढ़ने की शक्ति है और दोनों एक दूसरे को पूरक बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. उतना ही दोनों प्रदेशों को लाभ होगा. ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ విడిపోయినప్పటికీ కూడా ఇద్దరు తమ తెలివితేటలను ఉపయోగించి భుజం కలిపి పనిచేస్తే ప్రపంచంలో శక్తివంతంగా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా చేస్తారనే విశ్వాసం కూడా నాకుంది. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब इस देश में 3 नए राज्य बने थे. 3 राज्यों का विभाजन हुआ था, लेकिन कोई कटुता नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई लहू नहीं बहे और बाद में भी कोई संकट पैदा नहीं हुआ. मुझे आंध्र और तेलंगाना के बीच में भी वही स्थिति लाने का प्रयास करना है. శ్రీమాన్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి హయాంలో దేశంలో ఆనాడు 3 కొత్త రాష్ట్రాల నిర్మాణం జరిగింది. ఎలాంటి వైషమ్యాలు కానీ విద్వేషాలు కానీ చెరలేకుండా ఆ 3 రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి, ముందుకు వెళుతూ ఉన్నాయి. నాకు విశ్వాసం ఉంది. అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు కూడా కలిసికట్టుగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్తాయని చెప్పిన విశ్వాసం నాకుంది. पिछली सरकार ने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जिसको ठीक करने में हमारी काफी ताकत जा रही है, काफी समय जा रहा है. लेकिन मैं इन दोनों प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार हर प्रकार से आपके साथ रहेगी और हर संभव सहायता करती रहेगी. గతంలో ప్రభుత్వాలు చిన్నచూపు చూసే రాష్ట్రాలను, కానీ నేను మీకు హామీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. ఈ తెలుగు ప్రజలకు, తెలుగు రాష్ట్రాల రెండింటికి కూడా కావలసిన సంపూర్ణ సహాయ సహకారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. మిమ్మల్ని కూడా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. भारत सरकार और चंद्रबाबू के बीच में फ्रीक्वेंसी इतनी मैच होती है, काम करने में एक दूसरे को समझने में इतनी सुविधा है और उसके कारण सरकार बनने के बाद जो पहला ध्यान दिया गया वो हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर दिया है. आंध्र के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक कैपिटल कैसे बने, उस दिशा में हमने ध्यान केंद्रित किया है. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రెండింటి మధ్య సరైన సమన్వయం ఉంది. ఏదైతే మానవ ఈ యొక్క మేధస్సు, శక్తి అయితే ఉందో దీన్ని సరిగా ఉపయోగించుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మరింత ముందుకు వెళుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ దిశలో ముందడుగు కూడా వేశారు. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्राथमिकता देकर के अब तक 11 शैक्षणिक संस्थानों के काम को आगे बढ़ाया गया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, NIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ये सारी इकाइयां इतने कम समय में खड़ी करने की दिशा में अहम कदम उठा लिए गए हैं. మానవ వనరుల యొక్క అభివృద్ధికి ఇక్కడ అపారమైన అవకాశం ఉందని గుర్తించి రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా
ఏవైతే సంస్థల గురించి పేర్కొన్నారో ఆ సంస్థలన్నిటి కూడా అనతి కాలంలోనే వాటిని మంజూరు చేయడం జరిగింది, వాటిని ప్రారంభించడం జరిగింది. అది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, అలాగే త్రిబుల్ ఐటీ కావచ్చు, ఐఈఎస్ఆర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆల్ ఇండియా మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, లేకపోతే పెట్రోలియం యూనివర్సిటీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్ర పరిశోధనా సంస్థలు కావచ్చు, ఏవైతే పేర్కొన్నామో వాటన్నిటిని కూడా మంజూరు చేయడము, శీఘ్రగతిన వాటిని ప్రారంభించడం చేయడము, దానివల్ల ప్రజలకు యువకులకు అవకాశం లభించే విధంగా చూడడం కూడా జరిగింది. प्रजा के इस राजधानी जब बन रही है तब आप लोग अपने अपने गांव से पवित्र माटी और पानी लाए हैं और आपने सच्चे अर्थ में इसको प्रजा की पाटनगरी बनाने की दिशा में एक सफल आयोजन किया है. మీరు ఈ కొత్త రాజధాని ఏర్పడేటప్పుడు మీ గ్రామాల నుంచి కొంత మట్టిని సేకరించి ఒక విజయవంతమైన రాజధానిగా దీన్ని ఏర్పాటు చేసే కోసం అని చెప్పి చొరవ చూపించారు. जब मुझे इस योजना का पता चला और आज मैं आ रहा था तो मुझे भी विचार आया. ఈ విషయం నాకు ఎప్పుడైతే తెలిసిందో, ఈ సమాచారం తెలిసిన తర్వాత నాకు కూడా అలాంటి ఆలోచన వచ్చింది. और मैं भी माटी और पानी साथ लेकर के आया. నేను కూడా మట్టిని మరియు నీరుని తీసుకొని తోడుగా ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను కొత్త రాజధాని కోసం అని చెప్పని. मैं माटी लाया हूं, भारत के लोकतंत्र का मंदिर संसद के परिसर में से माटी लाया हूं और पानी यमुना जी नदी में से लाया हूं. और यमुना जी हमारे देश में कोई भी नदी ये सिर्फ नदी नहीं होती है, हमारे देश में नदी एक संस्कृति होती है. మన యొక్క పార్లమెంటు ప్రజా మందిరం ఏతుందో ఆ భారత పార్లమెంట్ యొక్క ప్రాంగణంలో మట్టిని సేకరించి దాన్ని అమరావతి రాజధాని కోసం తీసుకొచ్చాను. దానితో పాటు మనం ఎంతో పవిత్రమైన యొక్క సంస్కృతికి కేంద్ర బిందువైన యొక్క యమునా నది నుంచి కూడా ఢిల్లీ నీరుని తీసుకొచ్చాను. మట్టి నీరు రెండు కూడా ఈ రాజధాని కోసం నాతో పాటు తీసుకురావడం జరిగింది. और जब मैंने चंद्रबाबू को दिया तो उनको आश्चर्य हुआ और वो मुझे कह रहे हैं कि बड़ा इमोशनल टच है मेरे मन को. చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎప్పుడైతే నేను వీటిని అందించానో ఆయన అన్నాడు, నాకు మనసులో ఎంతో ఉద్వేగం కలుగుతూ ఉంది. మీరు ఢిల్లీ నుంచి పార్లమెంట్ నుంచి మట్టిని తీసుకురావడం, యమునా నది నుంచి నీరు తీసుకురావడం నాకు ఎంతో ఉద్వేగాన్ని ఆనందభరితుని చేసిందని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు. लेकिन मैं आंध्रवासियों को कहना चाहता हूं, ये सिर्फ संसद परिसर की मिट्टी या यमुना जी नदी का जल इतना ही नहीं है, ये तो एक प्रकार से देश की राजधानी अब अमरावती पहुंच गई है, इसका संदेश है. కేవలం ఆ ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో మట్టి లేదా యమునా నది నీరు కాదు ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ దేశం యొక్క రాజధాని మీ రాష్ట్ర రాజధానిలో కలవడం కోసం నేరుగా ఇక్కడికి వచ్చిందని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. ये प्रतीक इस बात का संदेश लेकर के आया है, ये सिंबल में वो ताकत है, वो विश्वास देता है कि आंध्र के विकास की यात्रा में दिल्ली कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, हर समय साथ रहेगा और नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा. ఇది కేవలం లాంఛనప్రాయంగా తెచ్చింది కాదు. దీని యొక్క సందేశం ఏమిటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అభివృద్ధి పదంలో ప్రతి అడుగులో కూడా కేంద్రం రాష్ట్రంతో కలిసి భుజం భుజం కలిపి నడుస్తుంది, మీ అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా ప్రోత్సహిస్తుందని చెప్పని ఇది సంకేతం అని చెప్పని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. जिन लोगों को आंध्र और तेलंगाना का विभाजन करने के साथ एक हमेशा की समस्या के बीज बोने का इरादा रहा है, वे आज भी विष पैदा करने के लिए उसमें खाद डाल रहे हैं. రాజకీయ కారణాలతో రాష్ట్ర విభజన ఆ దృష్టికోణంతో చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా విభజన అయిన తర్వాత కూడా దీంట్లో విష బీజాలు నాటే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, భ్రమ కలిగించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. नौजवानों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं. యువకుల్లో ఉండే భావోద్రేకాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. लेकिन मैं आज अमरावती सांस्कृतिक नगरी से आज इस अमरावती सांस्कृतिक नगरी से मैं आंध्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो भी बातें कही गई हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट के साथ भारत सरकार साथ रहेगी, लागू करेगी, ये मैं विश्वास दिलाने आया हूं. ఈ విషయం చిమ్మే ప్రయత్నాలు చేస్తున్న సందర్భంగా
నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికానికి ముఖ్యంగా యువకులకు చెప్పదలుచుకున్నాను. రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని కూడా అక్షర సహా తూచా తప్పకుండా 100% దాన్ని అమలు చేసి చూపిస్తామని చెప్పని ఈ అమరావతి నగరం యొక్క సాక్షిగా నేను మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తూ ఉన్నాను. आप विश्वास रखिए, चंद्रबाबू और नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो बातें तय हुई है उसको साकार करके रहेगी, समय सीमा में साकार करके रहेगी और आंध्र के सपनों को पूरा करके रहेगी. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. జై హో. बहुत बहुत धन्यवाद. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలోని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం, మోడీ యొక్క బాబు యొక్క జోడీ ఏవైతే మీ యొక్క అభివృద్ధి పదంలో మీ కళ్ళున్నాయో వాటన్నిటిని కూడా శాతం సాకారం చేసి చూపిస్తాము, అవన్నీ కూడా నెరవేరుస్తామని చెప్పని మీ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను హామీ ఇస్తూ ఉన్నాను. వారితో కూడా కలిసి అందరూ కూడా భారత్ మాతకి జయ అని చెప్పి నినాదం ఇచ్చారు. మనం అందరూ కూడా దానికి స్పందించాం. అందరూ ఒకసారి నినాదం ఇవ్వండి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. గట్టిగా ఢిల్లీ దాకా వినపడాలి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. I request our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu.